اس کو تڑپاتا رہا, اس کو پیاسے رکھا, بھوکے رکھا, مار دیا. اللہ کے نبی فرماتے دخل النار یا دخل النار, وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی. اس نے بلی کو مار دیا, تڑپا تڑپا کر کے ایک بلی کی مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی. جہنم اس کا حصہ بن گیا, وہ جنت کے جہنم کے اندر داخل ہو گئی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طوائف, ایک زانیہ اور ایک اپنے جسم بیچنے والی عورت نے ایک کتے پیاس کو, پیاسے کتے کو جو مارے پیاس کے اپنی زبان کو باہر نکلا ہوا تھا اور پیاس کے لیے تڑپا ہوا تھا اور اپنی زبانیں باہر کیا ہوا تھا اور یہ سمجھ میں آ رہا تھا پانی کے لیے ترس رہا ہے, تڑپ رہا ہے. اس عورت کی نظر پڑی, اس کتے کے اوپر نظر پڑی, اس عورت کی دیا دیکھی, اس عورت کی دیالو دیکھیے, مہربانی دیکھیے, رحم دیکھیے. اس عورت نے, وہ عورت کنویں کے اندر جاتی ہے اور اپنے موزہ کو بھگاتی ہے, باہر نکلتی ہے اور اس کتے کے منہ کے اندر پانی ڈال دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے. امام کائنات رحمت للعالمین کہتے ہیں اس ادا کی وجہ سے, کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت داخل الجنہ, وہ عورت جنت کے اندر چلی گئی. یہ اسلام ہے, یہ بھائی چارہ ہے. انسان تو انسان چھوڑو, جانوروں کے ساتھ بھی اسلام اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے, جانوروں کے ساتھ بڑھیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. اور آپ نے وہ منظر سنا ہوگا, او مہاراج پور کے رہنے والوں لوگوں, کیا آپ نے نبی اکرم کی وہ حدیث سنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اتدرون مل مفلس, او لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے میری امت میں سب سے بڑا مفلس کون ہے, سب سے بڑا فقیر کون ہے, سب سے بڑا غریب کون ہے؟ اتدرون مل مفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے نہیں, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے. اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا فقیر, سب سے بڑا غریب وہ ہے. صحابہ نے کہا ہمارے یہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گھر مکان دینار و درہم نہ ہو, اس کو مفلس کہتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. آپ نے فرمایا نہیں, میرے امت میں سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا, سب سے بڑا فقیر آدمی وہ ہوگا, یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام, قیامت کے دن میری امت میں کچھ لوگ ایسی آئیں گے, کچھ مرد حضرات ایسی آئیں گے, کچھ عورتیں ایسی آئیں گی, نماز کے ساتھ آئیں گی, روزہ کے ساتھ آئیں گی, صدقہ کے ساتھ آئیں گی, اور اسی طریقے سے الگ الگ نیکیوں کے ساتھ آئیں گی. نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, روزہ بھی رکھا ہوگا, صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا, عمرہ حج بھی کیا ہوگا, لیکن میرے بھائیوں کسی کو مارا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو تکلیف دیا ہوگا, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, شتم ھذا وکل ھذا وضرب ھذا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جب لایا جائے گا فیوتا ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی, اور ان کی نیکیوں کو مظلومین کے اوپر دے دیا جائے گا اور مظلومین کے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کو اوپر ظلم کیا ہوگا ان کی برائیاں گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. ثم طرح فی النار, پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. او میرے بھائیوں, اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرنے والوں, اور یہاں پہ بہت ساری عورتیں بھی ہوں گی, ساس بنی ہے اور اپنی بہوؤں کے اوپر ظلم کیا کرتی ہے. عورتوں اگر تمہیں یہ کرسی ملی ہے, اگر تم ساس بنی ہو تو ساس ایسی بنو, اپنے بہوؤں کے اوپر اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے اوپر ظلم نہ کرو, یہ ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی, او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرمت الظلم علی نفسی, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے.
अपने ऊपर मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। इन्नी हरमतु जुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमून। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा अपने बीवियों को मारता है, अपने बीवियों को मारता है और जुल्म ज़्यादती करता है। ओ लोगों, जरा सोचो तुम्हारे बेटियों के साथ ये मामला हो तो क्या तुम्हें, कैसा तुम्हें लगेगा? किसी बेटी को ला करके और उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वालों, उनकी बेटियों के ऊपर हाथ उठाने वालों, अपने बीवियों को मारने और सताने वालों, मेरे भाइयों गौर करो, ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी भाईचारगी है, ये कौन सी मोहब्बत है? समझ में बात नहीं आती है। बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां अपनी भाभी के साथ जुल्म ज़्यादती करती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा फकीर वो है नमाज के साथ जुल्म करे, नमाज के साथ किसी के ऊपर अत्याचार करे, किसी के साथ अन्याय करे, किसी के साथ नाइंसाफी करे। ये सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है मेरे भाइयों। सबसे बड़ा कि इंसान नमाज रोजा हज सब कुछ करे और इतना बड़ा जुल्म करे, ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं, हो ही नहीं सकता है। किसी को तकलीफ दे और जन्नत में चला जाए, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। ला यदखुल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ओ आपस में भाईचारगी को खत्म करने वालों, आपस में मोहब्बतों को खत्म करने वालों, दुश्मनियां पैदा करने वालों, सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं दुश्मनियों को अपने यहां बढ़ावा देने वालों। बहुत सा काम ऐसा होता है जो चुगलखोरी करता है, इसको उसको लड़ाता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर कर रहे थे और दो कब्रों से आपका गुजर हुआ। आपका जब दो कब्रों से गुजर हुआ तो आपकी ऊँटनी बिदकी, आपकी ऊँटनी बिदकी। आप फौरन आगे जाकर के रुके और कब्र वालों के पास आए, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि लोगों, इन दोनों कब्र वालों को आजाद दिया जा रहा है, इन दोनों कब्र वालों को आजाद दिया जा रहा है। और लोगों बताओ इन लोगों को जानते हो? लोगों ने कहा कि हाँ, इन दोनों को हम तो जानते हैं। आपने फरमाया इन दोनों को आजाद दिया जा रहा है और बहुत ही बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनमें से एक आदमी काना यस्ततिरु ला यस्ततिरु बिन्नौम, ये पेशाब करता था तो पानी नहीं लेता था, ये पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, ये पेशाब करके ऐसे ही रह जाया करता था। वकाना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा आदमी वो है जिसको तकलीफ दिया जा रहा है, अजाब कब्र जिसको हो रहा है। दूसरा आदमी वो है जो चुगली किया करता था। कितने लोग हैं जो चुगली करता है? कितने औरतें हैं जो लान दान करती है? हाँ, कितनी औरतें हैं जो अपने बेटे से कहे तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी। हाँ, झूठ 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 बोल करके अपने बेटे और अपने बहू के दरमियान में लड़ाने की कोशिश करती है। बहुत सारी औरतें आपको ऐसे मिलेंगी, गौर कीजिए आप, ये कैसा इंसाफ। इतना कुछ सुनने के बावजूद फिर वही काम, फिर वही काम। मेरे भाइयों जरा सोचिए, गौर कीजिए, आज हमारे यहां क्या क्या हो रहा है, सोचने की जरूरत है। लान तान हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा, और जलसों में हमारी औरतें एक मरतबा मौका मिलता तकरीर सुनने का, उसमें भी तकरीरें नहीं सुनती है। ये कपड़ा कितने में लिया, ये चूड़ी कितने में ली, ये पायल कितने में लिया, ये कान के ये झुमके कितने के लिए, ये सारी बातें जलसों में हुआ करती है। बस हमारी सास ऐसी है, हमारे शौहर ऐसे, हमारे ससुराल वाले ऐसे, बस लान तान लान तान लान तान लान तान, और इसकी बात उसके पास बस यही सब जलसों में हुआ करता है, बैठ करके सही से तकरीरें नहीं सुनती है। मेरे भाइयों, ये लान तान करना बहुत ही
ही बड़ा पाप है, ये गुनाह है। आपने फरमाया मैंने रायतुन नार, मैंने जब जहन्नम को देखा तो मैंने औरतों को जलते हुए पाया और बहुत ही ज्यादा औरतों को जलते हुए पाया। पूछा गया ऐ अल्लाह के नबी बताइए ये औरतें क्यों जल रही थी? आपने जवाब दिया तुक्सर नल्लान व तुकफर नल्लाशीर, औरतें ज्यादातर लान तान किया करती हैं, एक दूसरे के चुगलखोरी ज्यादा किया करती हैं, लान तान ज्यादा किया करती है। ये लान तान करने वाली हो और ये लान तान करने वालों सुनो, ये लान तान करने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। लान तान से बचो, ये चुगलखोरी से बचो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चुगलखोर नहीं होना चाहिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में भलाई सोचना चाहिए, एक मुसलमान के लिए खैर खा होना चाहिए, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का दुश्मन नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे की भलाई होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में कुछ सहाबा का वाकया ऐसे भी मिलता है। एक सहाबी है जिनके कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में कपड़े बेच रहे हैं, सामने वाले भाई की भी दुकान कपड़े की दुकान है। ये भाई देखते कि मेरे पास एक कस्टमर आया, दूसरा कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर आया और इतना आया, इतना कपड़ा बिक गया कि आज मेरा घर चल जाएगा, आज मेरा चूल्हा चल जाएगा, आज मेरा गुजर बसर हो जाएगा। एक चौथा कस्टमर आता है, मेरे भाई क्या ये कपड़ा मिलेगा? उसको मालूम था ये कपड़ा है, लेकिन ये देख रहा था कि सामने वाला भाई का एक भी कपड़ा सुबह से नहीं बिका है, उसका घर कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, उसके बाल बच्चे रात में क्या खाएंगे? उसने कहा मेरे भाई मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास वो कपड़ा है, जाइए वहां से ले लीजिए। ये भाईचारा आज हमारे यहाँ खत्म हो गया है, ये मोहब्बत हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है। मेरे भाइयों फासबहतुम बिनिअमति इख्वाना, मेरे भाइयों अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए हो, भाई भाई बन गए हो। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं ये भाईचारा नहीं है, ये नफरतें, ये अदावतें हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है और ज्यादा होती चली जा रही है। दुश्मनियां, एक दूसरे को सलाम नहीं करता है, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर। ये भाईचारा पैदा कैसे हो? ओ मुसलमानों आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये भाईचारा अगर तुम्हें पैदा करना हो, ये मोहब्बत पैदा करनी हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो। आपने कभी फरमाया था ला यदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तो ओ लोगों जन्नत में जा नहीं सकते हो हत्ता तुमिनू, जब तक के तुम ईमान न ले आओ। और महाराजपुर के रहने वालों और ऐ महाराजपुर की लड़कियों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक के तुम मोमिन न बन जाओ जन्नत में जा नहीं सकते हो। वला तदखुलुल जन्ना हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और जब तक तुम मोमिन बन नहीं सकते हो जब तक के तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो, दुश्मनियां खत्म न कर दो, नफरतें खत्म न कर दो, अदावतें खत्म न कर दो। जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो, मोमिन बन नहीं सकते हो। आपने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जिसको करने से आपस में तुम दूसरे से मोहब्बत करने लगो? अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमू, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं जिस काम के करने की वजह से तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो, एक दूसरे से आपस में उल्फत करने लगो, मोहब्बत करने लगो? सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल बताइए और जरूर बताइए। आपने फरमाया अफ़्सुस सलाम बैनकुम, ओ लोगों एक दूसरे
کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھیے اس راستے سے جاتا ہے، سامنے والا بھائی آتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے لیکن سلام نہیں کرتا ہے۔ اور لوگوں محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، پڑھو، میرا نبی اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اپنے سے بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ ہاں اللہ کے نبی گھر کے اندر انٹری کر رہے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے یہاں یہ سلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھتا ہے صرف یہ سلام مدرسوں کے بچوں کے لیے ہے، یہ بچیوں کے لیے ہے، یہ مولویوں کے لیے ہے، ہمارے لیے سلام علام کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھائی چارہ اپنے یہاں باقی رکھو، یہی سب سے بڑی قوت اور یہی سب سے بڑی طاقت ہمارے لیے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہو۔ اور آگے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، زمانے کو بھی دیکھو، غور کرو، ہمارے یہاں یہ دشمنیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی نہ کرو، ہاں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی بدگمانی نہ کرو، بدگمان دوسرے بھائیوں میں نہ ہو۔ ہاں کسی کے پاس اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس اگر خبر لے کر کے آئے کہ فلاں بھائی تیرے بارے میں یہ بولتا ہے، تیرا بھائی تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کسی کے بات میں لگ کر کے دشمنی پیدا کر لو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ تحقیق کر لیا کرو، دشمنی نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی تحقیق کر لیا کرو۔ ذرا دیکھو عمر فاروق کے دور میں سعد بن وقاص کے بارے میں کوفہ والے نے شکایت کی اور عمر فاروق کو کہا، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، کوفہ کا جو گورنر ہے سعد بن وقاص جو گورنر ہے، اس گورنر کو اس گورنری کی پوسٹ سے ہٹائیے، اس کو جو عہدہ اور جو پوسٹ آپ نے دیا ہے اس عمر فاروق کو اس پوسٹ سے ہٹا دیجئے، اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، یہ نماز صحیح سے پڑھتا نہیں ہے، اس کے اندر گڑبڑیاں ہیں، یہ نماز کی ادائیگی صحیح سے نہیں کرتا ہے۔ عمر فاروق چاہتے تو لیٹر لکھ دیتے، اے سعد بن وقاص، ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں، ہم تمہیں گورنری سے ہٹا رہے ہیں، ہم تمہیں تمہاری پوسٹ چھین رہے ہیں، ہم تمہارے عہدے کو چھین رہے ہیں۔ لیکن عمر فاروق نے ایسا نہیں کیا، جب ان کے پاس خبر آئی تو عمر فاروق نے اس خبر کی تحقیق کی، اس خبر کو جاننے کی کوشش کی اور حضرت عروہ کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا، عروہ جا کر کے پتہ کرو، ملک شام کوفہ کے اندر جانا اور لوگوں سے پوچھنا کیا جو خبر حضرت عمر فاروق کے پاس آئی ہے وہ خبر کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق کا یہ قاصد، یہ میسنجر، یہ خبری لال جب وہاں پہ پہنچتا ہے، حضرت عروہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ سعد بن وقاص کے بارے میں بتاؤ، یہ سعد بن وقاص تمہارے درمیان کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے، کوئی گڑبڑی نہیں ہے، بہت اچھا گورنر ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ پوچھتے پوچھتے حضرت عروہ پہنچ جاتے ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد وہاں بھی یہی سوال کرتے ہیں، لوگوں بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ نام کا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے عروہ، آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کا گورنر کیسا ہے، سنو ہمارے گورنر کے اندر 3 گڑبڑیاں پائی جاتی ہے، ہمارے گورنر کے اندر 3 خرابیاں پائی جاتی ہے، ہمارے گورنر کے اندر 3 بری صفت پائی جاتی ہے۔ پوچھا بتاؤ وہ تو 3 سی برائیاں کون سی ہے؟ جواب میں کہتا ہے، لا یستطیع من السریہ، ہاں ہمارا
गवर्नर मैदान जंग में फौजियों के साथ नहीं जाता है, फौजियों के साथ मैदान जिहाद में नहीं जाता है, और हमारा गवर्नर ला यक़सिमु बिस्सविय्या, हाँ हमारा गवर्नर सही से तकसीम नहीं करता है, वला यातदिलु फिल क़ज़िय्या, और हमारा गवर्नर सही से फैसला नहीं करता है, इंसाफ का फैसला नहीं करता है। ऐसा लगता है कुर्बे क़यामत में जैसे एक चीख आएगी ना तो आदमी मर जाएगा। अचानक में इतनी रात को तो आदमी क्या कब्र वाला भी उड़ जाएगा। तो हमारे हार्ट अटैक तो इस बार चालू करवा देता। इसका साउंड उसके कान की तरफ घुमा दो, समझ में आ जाएगा। साउंड हटा दो, इसको बंद कर दो ना, हटा दो। हजरत उर्वा ने जब सुना, इसको काट देना, हजरत उर्वा ने जब सुना कि हजरत साद बिन वक्कास के ताल्लुक से 3 तरीके से उसके बारे में लोग कह रहे हैं, तो हजरत साद बिन वक्कास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ साद तुम्हारे ताल्लुक से शिकायत आई है कि तुम मैदान जिहाद में तुम लोगों के साथ नहीं जाते हो, तुम इंसाफ के साथ फैसला नहीं करते हो, और तुम्हारे बारे में ये शिकायत आई है कि तुम लोगों के दरमियान सही से तकसीम नहीं करते हो। साद बिन वक्कास कहते हैं, अगर किसी ने मेरे बारे में ऐसा बताया है तो मैं अपने ताल्लुक से गवाही नहीं दूंगा, लेकिन ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, उसने जो कहा है झूठ बोला है, ऐ अल्लाह मैं उसके लिए 3 बद्दुआएं करता हूँ, और 3 बद्दुआओं में से एक बद्दुआ ये थी, हजरत साद बिन वक्कास ने उसके बारे में एक बद्दुआ ये की, ऐ अल्लाह तू उसको लंबी उम्र अता फरमा, ऐ अल्लाह उसको लंबी उम्र अता फरमा, और फिर उसने यह बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह उसको फितनों में मुब्तला कर दे, और तीसरी बद्दुआ ये दी, ऐ अल्लाह उसको फक्र व फाका की नौबत दिला दे, उसको फकीर बना दे। 3 बद्दुआ की, और तीनों बद्दुआएं कबूल हो गई। लोगों ने देखा इस आदमी को बड़ी लंबी उम्र मिली, हाँ उसकी आंखों की झुर्रियां चमड़ियां झुल गई, उसकी आंख के बाल सफेद हो गए, लेकिन इसके बावजूद जवान लड़कियों को देखता था तो छेड़ता था, जवान लड़कियों को ये आंख भी मारता था, और कहा करता था लोगों मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाई क्यों जरा गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक ने शिकायत सुनी, लेकिन गवर्नरी छीना नहीं, उसके पोस्ट से हटाया नहीं, तहकीक किया और कहा कि जाओ पहले देखो हजरत साद बिन वक्कास के बारे में जो खबर आई है कहां तक सच, चेक करो।